Good morning, students. Lastly, we have started with the discussion of unit number 1, Introduction to C Programming, and in that discussion many topics we have covered, like what is computer, what is communication, what is language, etc, 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 and we have stopped over the discussion of types of languages. So in our field, for this particular subject, right now there are three types of languages are available. That is machine level language, assembly level language, and higher level language. So in today's session we are going to discuss about these three languages. First, we are starting with machine level language. Machine level language is obviously related with the machine, and we are dealing with the computer even itself. It's a one type of machine. So in machine level language, computer executes only the program written in machine level language. Machine level language programs are always dependent on binary code, and the programs which is written by the machine level language are always dependent to the machine. Now, what does it mean? Machine level language means a language which is only understandable by machine itself, that is called as machine level language. મશીન લેવલ લેંગ્વેજ એટલે કે જે મશીન્સ સમજી શકે અને ઇન્ટરપ્રેટ કરી શકે એવી લેંગ્વેજને મશીન લેવલ લેંગ્વેજ કહેવાય છે. મશીન લેવલ લેંગ્વેજ જે છે એ બાઇનરી કોડથી લખેલી હોય છે, અને મશીન લેવલ લેંગ્વેજ જે છે એ મશીન ડિપેન્ડન્ટ હોય છે, કે જે મશીન માટે કોડ લખાયેલો હોય એ કોડ માટે જ તે જે એ એક્ઝિક્યુટ કરશે. ઇટ વિલ નોટ વર્ક ફોર એનધર મશીન. નાઉ after that there is an assembly level language, that is one layer upper than the machine level language. In assembly level language use mnemonics, that means the short name instead of binary codes. A software tool called assembler is used to translate the binary code into the corresponding machine level language programs. This requires detailed knowledge of processor architecture and instruction set. So students, assembly level language is one step more ahead than the machine level language. For the general public, it is a bit difficult to identify and work on machine level language as well as on assembly level language, because it requires some expertise for the designing of the same. So in assembly level language, one special component is used for performing the operations, which is called as assembler. In assembly level language, assembler performs the functionality of converting the machine level language into the corresponding related codes. For writing the assembly level language programs, programmer or user needs a knowledge of processor architecture as well as the particular instruction set which is used for the same. Now after that there is a higher level language. So this C, programming in C, which we are learning, is a one type of higher level language. Actually before a years ago it is in a middle level language, but after some times modifying the language it comes into the higher level language. What happens into the higher level language? This is something like a natural language which is used by the users for the communication purpose. A single statement in this language denotes several operations of machines or assembly level language. Productivity in higher level language is much more proper than the assembly level language and machine level language. Special type of tool which is used in higher level language for conversion of user level language into the machine level language is compiler. Means કે હાયર લેવલ લેંગ્વેજ માટે સ્પેશિયલ ટાઈપ્સની નોલેજ
આપણી પાસે જોશે, જેને આપણે બાઇટ કોડ લેંગ્વેજીસ કહીએ છીએ. એસેમ્બલી લેવલ લેંગ્વેજ માટે સ્પેશિયલ ટાઈપની નોલેજ આપણી પાસે જોશે, જેને આપણે પ્રોસેસર અથવા તો ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટની નોલેજ કહીએ છીએ. જ્યારે હાયર લેવલ લેંગ્વેજ જે છે એની અંદર કોઈ સ્પેશિયલ ટાઈપની નોલેજની રિક્વાયરમેન્ટ નથી, જે આપણી જનરલ કમ્યુનિકેશન માટે યુઝ થતી લેંગ્વેજ છે, જેને આપણે ઇંગ્લિશ કહી શકીએ, એનો જ યુઝ કરી અને પ્રોગ્રામ્સ લખી શકાય છે, જેનું કન્વર્ઝન કમ્પ્યુટર પોતાની રીતે જે છે એ કરી દેશે. તો એ કન્વર્ઝન કરવા માટે જે કમ્પોનન્ટનો યુઝ કરે છે એ કમ્પોનન્ટનું નામ છે કમ્પાઇલર. સો કમ્પાઇલર ઇઝ અ વન ટાઈપ ઓફ સોફ્ટવેર. Again I am repeating my words. Compiler is a one type of software which converts user level language into the machine level language. તો અત્યારે આપણી સિસ્ટમની અંદર આપણે જે સીના પ્રોગ્રામ્સ લખવા માટેનો સોફ્ટવેર યુઝ કરવાના છે, કે જેનો ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપણે થોડી વારમાં લઈએ છીએ. તો એ જે સોફ્ટવેર છે એની અંદર લોજિકલ લાઇન્સ જે છે એ આપણી જ લેંગ્વેજની અંદર આપણે લખવાની થશે. જેવું તમે એનું એક્ઝિક્યુશન કરશો, એ પણ હું શીખડાવીશ કે કેવી રીતે એનું એક્ઝિક્યુશન થશે. તો જેવું તમે એનું એક્ઝિક્યુશન કરશો એટલે યુઝર લેવલ લેંગ્વેજનું કન્વર્ઝન મશીન લેવલ લેંગ્વેજની અંદર થશે. કમ્પ્યુટર એની ઉપર નેસેસરી ઓપરેશન્સ કરશે, જેનું રિઝલ્ટ ઓબ્વિયસલી બાઇનરી ફોર્મેટમાં હશે. ફરી પાછું કમ્પાઇલર જે છે એ બાઇનરી ફોર્મેટનું કન્વર્ઝન હ્યુમન રીડેબલ ફોર્મેટની અંદર કરશે, કે જેથી કરીને આપણે સ્ક્રીન ઉપર એનું આઉટપુટ જે છે એ પ્રોપરલી જોઈ શકશું. સો ધ પ્રોગ્રામિંગ ઇન C which we are going to learn is a one type of higher level programming language. There are various of higher level programming languages there. એટલે કે એમાંય કહી શકાય કે તમારી સ્ક્રીન ઉપર અત્યારે જે તમે જોઈ શકો છો એ બધા Cના ફીચર્સ છે. ફર્સ્ટ ફીચર ઓફ પ્રોગ્રામિંગ ઇન C is that C is interactive. C contains varieties of data type. C have rich set of operators. C contains flexible control structure. C follows by the approach of modularity. C contains file handling concept. C have memory management, and the interface of this language is much more better than the other programming languages. This is the features of any higher level programming language, and all these features are carry forwarded by our subject that is called as programming in C. So I hope all of you gets that what is machine level language, what is assembly level language, what is higher level language, why programming in C is higher level language, why programming in C is called as higher level programming language, what are the features of higher level programming language. Now we are going to discuss each and every features in detail. So first we are going to take the feature which is called as interactive. It is said that programming in C, or you can say the higher level language, is interactive. That means for writing the code it is very easy to type and execute into the editor of programming in C window. That's why it is called as interactive. Higher level language contains a variety of data types. So for this we need to rectify that what does a data type means. Data type means whenever we are inserting the information inside the system, it contains the variety of nature. Like suppose we are entering the data in format of number, then that number might be in between 0 to 9. Suppose we are entering the data in format of character, single separate character, then it might be in a format of A, B, C, D up to Z. And suppose then we are combining that character makes the string. Say for example MVM college is a one type of string where MVM college contains the two words, that is MVM space and college. That MVM contains the character combination of which is in between A to Z, and college even contains the character combination which is in between A to Z. So that thing is called a string.
Similar like that, even there are many more symbols are available on keyboard like @ hash, dollar, percentage, plus, minus, etc. So these are the different types of data which can be entered by the user for their processing purpose. Every data have the different nature. For example, suppose I am entering 100 from the computer, then the data type should be number. If I take a string, then computer will not rectify 100 as a number, it rectifies 100 as a string. So I need to keep data type as number for the manipulation purpose. Now suppose I am entering simple A, B, C, D, any character, then I need to keep a data type as a character because computer identifies this as a character. Now suppose I am entering MVM college as an input, then I need to keep a character string, or you can say character array, which makes the string to identify that MVM space college is a one type of string. All these things we are going to discuss in detail chapter wise, so don't worry, yet you have to listen and try to digest that whatever I am trying to convey with all the students. Third topic is rich set of operators. In programming in C, there are varieties of operators are available like arithmetic operator. In arithmetic operator, it contains a symbol like plus, minus, multiply, divide and modulo. This is one of the type of operator that I am mentioning over here, that is called as arithmetic operator. In arithmetic operator, it contains various types of symbols like plus, minus, multiply, divide and modulo. Another type of operators are logical operator, in logical operators various symbols are used like AND, OR and NOT. That is AND, OR and NOT. These are the another types of operator which is available in C called logical operators. હવે આપણે ડિટેલમાં એ જોશું કે આ એરિથમેટિક ઓપરેટરમાં જે આ સિમ્બોલ મેન્શન કર્યા એનો ઉપયોગ શું છે એ આગળ જોશું. આપણે અત્યારે ખાલી આપણે સમજવાની ટ્રાય કરવી છે કે અત્યારે આપણે બે ટાઈપના ઓપરેટર્સ લીધા, એક એરિથમેટિક અને એક લોજિકલ. જો એમાં લોજિકલ હોય તો આવા કોઈ સિમ્બોલ આપણી સામે આવશે, એરિથમેટિક હશે તો આવા કોઈ સિમ્બોલ આપણી સામે આવશે. થર્ડ ટાઈપ ઓફ ઓપરેટર ઇઝ relational operator. In relational operators, the symbol are less than, greater than, equals to, less than equals to, double equals to, so on. All these are the symbols of relational operator. Then conditional operator. In conditional operator, this type of symbol is used like question mark and colon, that is called as conditional operator. Then comma operator, simple comma is used. આ બધાનો પર્પસ શું છે એ આપણે વન બાય વન આગળના લેક્ચર્સમાં રહેશું જ. Then increment operator, that is plus plus. આ બે અલગ અલગ રીતે છે, એક છે પ્રીફિક્સ અને એક છે પોસ્ટફિક્સ. આ પણ આપણે ઇન ડિટેલ આગળ જોશું કે ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર પ્રીફિક્સ કેવી રીતે યુઝ થાય, ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર પોસ્ટફિક્સ કેવી રીતે યુઝ થાય. પણ અત્યારે એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે જ્યારે વર્ડ આપણી સામે આવે ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર ત્યારે 2 ટાઈમ્સ પ્લસ જે છે એ લખવાના થશે. એવી જ રીતે નેક્સ્ટ છે
ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર જેનો સિમ્બોલ છે માઇનસ માઇનસ, એ પણ બે અલગ અલગ રીતે છે, પોસ્ટફિક્સ અને પ્રીફિક્સ, which we are going to discuss in detail in next lectures. પણ ઇન્ક્રીમેન્ટ માટે પ્લસ પ્લસ, ડિક્રીમેન્ટ માટે માઇનસ માઇનસ, જે અલગ અલગ બે ટાઈપના છે, પોસ્ટફિક્સ અને પ્રીફિક્સ. તો આવા હજી પણ ઘણા બધા, જેવા કે સાઇઝ ઓફ, બીટવાઇઝ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા, ઘણા બધા ટાઈપના ઓપરેટર્સ આગલા લેક્ચર્સની અંદર આપણે ભણશું. That's why C contains a rich set of operators. Now, after that, even C contains flexible control structure. Flexible control structure means in C there is a facility of decision making statements and there is a facility of looping control structures. So these two, આની અંદર શું છે એ આપણે હજુ ડિસ્કસ કરવાનું છે. જો એવું હોય તો આપણે લખીએ કે there are varieties of decision making statements we are going to learn, like if else, multiple if else, etc. એવી જ રીતે લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચરની જો આપણે વાત કરીએ તો ઘણા બધા લૂપિંગ કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર્સ આપણે ભણશું, જેવા કે ફોર, વાઇલ, ડુ વાઇલ, એક્સેટ્રા એક્સેટ્રા. પણ આ બધું સમય આવતા આપણે વન બાય વન જે છે જોશું. પણ જ્યારે પણ આવા ટોપિક્સ ચાલુ થાય ત્યારે આપણને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે ઓલ ધીસ આર ધ વન ટાઈપ ઓફ ફ્લેક્સિબલ કંટ્રોલ structures. Now, after that, next one is modularity. Programming in C provides programming in C supports a modularity approach. Modularity means whenever the program is implemented in format of module. Module means what? Module means one type of section. Whenever we are implementing any program in format of one section and then combining all that sections, that is called as modularity. For example, suppose I have a one big problem. એક કોઈ મારી પાસે પ્રોબ્લેમ સોલ્યુશન છે કે જેના હું 4 પાર્ટ કરું છું. મીન્સ પાર્ટ નંબર 1, પાર્ટ નંબર 2, પાર્ટ નંબર 3, part number 4. So this 1, 2, 3 and 4 are called as module. What I does is, first I will solve all the concept in part 1, then I keep as it is, then I will go for 2, then I will go for 3, then I will go for the fourth part. After giving the solution of each and every part, I am merging all that part, makes a one problem solved. So the procedure of dividing the problem in many parts and solving the each and every part separately, that is called as module. So that type of facility is provided by programming in C, that is called as a modularity concept. C also provides file handling. This particular concept is related with storing of data for the future purpose. C ની અંદર કોઈ ડેટા આપણે ફ્યુચર પર્પઝ માટે સ્ટોર કરી અને રાખી શકીએ છીએ. that is possible using file handling approach. Then programming in C supports memory management. It is related with one of the topic that is called as pointer. જો તમને યાદ હોય તો આપણે સિલેબસની અંદર લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર પોઇન્ટર એક એવો ટોપિક જે છે એ મેન્શન કરેલો છે, યુનિટ નંબર આઈ થિંક 4ની અંદર કે 5ની અંદર. ઇન ધેટ ટોપિક વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇન ડિટેલ અબાઉટ મેમરી મેનેજમેન્ટ. ઇન્ટરફેસ ટુ અધર લેંગ્વેજ. સી પ્રોવાઇડ્સ બેટર ઇન્ટરફેસ દેન ધ અધર પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ. એટલે કે સીની અંદર પ્રોગ્રામ્સ લખવા, એક્ઝિક્યુટ કરવા વધારે ઇઝી છે બીજી બધી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસ કરતાં. હવે થોડા અહીંયા એક્ઝામ્પલ્સ આપણે પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસના જે છે તમારી સામે લખેલા છે. લાઈક
બેઝિક એક પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજ છે ફોર્ટ્રાન, કોબોલ, સી જે આપણે ભણીએ છીએ, સી પ્લસ પ્લસ, જાવા, વીબી, વિઝ્યુઅલ સી પ્લસ પ્લસ, ફોક્સ પ્રો, J2EE, એન્ડ્રોઈડ, આઈફોન, પીએચપી, એક્સેટ્રા, સી શાર્પ, ASP.NET, ઘણા બધા ટાઈપની આવી પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજીસનો આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. નાઉ બિફોર ગોઈંગ અહેડ ફોર એનધર ટોપિક, આપણે એક વખત સિલેબસની અંદર નજર નાખી દઈએ કે આપણે ક્યાં પહોંચ્યા છીએ. સૌથી પહેલાં ફરી પાછો કહી દો કે આપણે યુનિટ નંબર 1 સ્ટાર્ટ કર્યું છે, તેનું નામ છે ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ સી લેંગ્વેજ, જેમાં સી સૌથી પહેલાં આપણે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું. ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ કમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ એ પૂરું થયું છે. ઇન્ટ્રોડક્શન ઓફ પ્રોગ્રામિંગ કોન્સેપ્ટ, એટલે કે જેની અંદર આપણે 3 ટાઈપની અલગ અલગ પ્રોગ્રામિંગ લેંગ્વેજની વાત કરી. એસેમ્બલી લેવલ લેંગ્વેજ, મશીન લેવલ લેંગ્વેજ અને હાયર લેવલ લેંગ્વેજ, એ પૂરું થયું છે. હવે નેક્સ્ટ ટોપિક જે છે એ આપણી સામે આવે છે ઇન્ટ્રોડક્શન ટુ સી લેંગ્વેજ, દેટ ઇઝ ધ હિસ્ટ્રી એન્ડ ઓવરવ્યૂ. આ ટોપિક આપણી સામે આવે છે. તો આ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરતા પહેલાં એક વસ્તુ ખાસ જણાવવાની. સોરી ફોર ધ ઇન્ટરપ્શન. લેટ્સ કન્ટિન્યુ વિથ ધ ડિસ્કશન. તો હવે આગળ વધતા પહેલાં આપણે આ સબ્જેક્ટની અંદર જે સોફ્ટવેરનો યુઝ કરવાનો છે પ્રોગ્રામ્સ લખવા માટે, એ સોફ્ટવેર વિશે થોડું ઇન્ફોર્મેશન આપણે લેવી જરૂરી છે. સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે જે સોફ્ટવેર તમારે ઇન્સ્ટોલ કરવાનો છે એ સોફ્ટવેરનું નામ છે ટર્બો C++ ફોર વિન્ડોઝ 7. હવે આ વાત એ લોકો માટે છે કે જેમના ઘરે પોતાની પાસે કમ્પ્યુટર્સ છે, લેપટોપ કે ડેસ્કટોપ, એ આ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરી શકે છે અને પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ આગળ જેવી રીતના આપણી પાસે આવશે એ લખી શકશે. જેમની પાસે ઘરે લેપટોપ કે ડેસ્કટોપ નથી, એની માટેનો હું બીજો રસ્તો તમને બતાવું છું. તો જે લોકો પાસે પોતાના કમ્પ્યુટર્સ અવેલેબલ છે એમને આ ટર્બો C++ ફોર વિન્ડોઝ 7 ઇન્સ્ટોલ કરવાનું થશે, જે તમે ઇઝીલી તમારા નેટ ઉપરથી પણ ગૂગલમાંથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. એને જેવું એક્ઝિક્યુટ કરશો એટલે આવી રીતે યસ અને નોનો ઓપ્શન આવશે, એમાંથી યસ કરવાનું થશે અને એની અંદર નેક્સ્ટ કરી અને ઇન્સ્ટોલ કરવાનું થશે. જેવું ઇન્સ્ટોલેશન કમ્પ્લીટ થઈ જશે એટલે તમારા ડેસ્કટોપ ઉપર એક આવો આઇકોન જે છે એ તમને જોવા મળશે, જેને તમે ડબલ ક્લિક કરશો એટલે આ સોફ્ટવેર જે છે એ એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે. આ ટાઈપની સ્ક્રીન જો તમારા કમ્પ્યુટર ઉપર આ સોફ્ટવેર માટે આવે તો એનો મતલબ એમ સમજવાનો છે કે જે સીના પ્રોગ્રામ્સ લખવા માટેનો સોફ્ટવેર આપણે યુઝ કરવાનો છે એ પ્રોપરલી ઇન્સ્ટોલ થઈ ગયું છે. તો આજે ઇન્સ્ટોલેશન આપણે કરેલું છે એ ટર્બો સીનું ઇન્સ્ટોલેશન છે. આ સોફ્ટવેરને બંધ કરવા માટે ફાઇલની અંદર કાં તો તમે અલ્ટર એક્સનો યુઝ કરી શકો અથવા તો સૌથી છેલ્લો ઓપ્શન છે ક્વિટનો, એની પર ક્લિક કરવાનું થશે અને અહીંયા એક કમાન્ડ લખવાનો થશે એક્ઝિટ લખશો એટલે ફરી પાછી તમારી ડેસ્કટોપની સ્ક્રીન ઉપર તમે રિટર્ન થઈ જશો. તો આટલો સિમ્પલ એક સોફ્ટવેર તમારે તમારી સિસ્ટમની અંદર ઇન્સ્ટોલ કરવાનો છે. હવે જે સ્ટુડન્ટ્સ પાસે કમ્પ્યુટરની વ્યવસ્થા ઘરે નથી એ લોકો પણ સીના પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ પરફોર્મ કરી શકશે. તો એના માટે જે છે એ હું તમને એક URL સજેસ્ટ કરીશ, એટલે કે તમારે તમારું ગૂગલ ક્રોમ ખોલી અને એક વેબસાઇટ જે છે એ ટાઈપ કરવાની થશે, એ હું તમને કહું છું. એ વેબસાઇટનું નામ છે ઓનલાઈન GDB. બતાવી દઉં તમને બધાને. આ જે વેબસાઇટ છે એ વેબસાઇટ આપણે બધાએ ખોલવાની રહેશે. નોટપેડની અંદર પ્રોપરલી પણ તમને હું બતાવી દઉં જેથી કરીને વિઝિબલ રહે. આ વેબસાઇટ https://www.onlinegdb.com/ આ વેબસાઇટનો યુઝ કરીને પણ તમે સીના પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ લખી શકશો.
રાઈટ. જેવી તમે આ વેબસાઇટ ખોલશો એટલે આ ટાઈપનું એક ઇન્ટરફેસ જે છે એ તમને બતાડશે, જેમાં એક અત્યારે ડેમો પ્રોગ્રામ જે છે એ લખેલો જ છે. જેમ જેમ હું તમને સીમાં પ્રોગ્રામ્સ કરાવતો જાઉં એ તમારે ડેમોન્સ્ટ્રેશન જે છે પ્રોગ્રામ્સ જે છે એ અહીંયા લખવાના રહેશે. લખ્યા પછી અહીંયા ઉપર એક ઓપ્શન આપેલો છે રન. એ રન તમે ક્લિક કરશો એટલે એનું જે આઉટપુટ છે એ તમને અહીંયા દેખાડશે. હું એક નાનો એવો ચેન્જ આની અંદર આ પ્રોગ્રામની અંદર કરું છું. અહીંયા હું લખું છું, હેલો સ્ટુડન્ટ્સ, વેલકમ ઇન MBM કોલેજ. આવો ચેન્જ કરી અને આને હું રન કરું છું. તો જે આઉટપુટ છે એ આઉટપુટ તમને અહીંયા નીચે દેખાડશે. એટલે હવે હું જે મેં સોફ્ટવેર નાખેલો છે, મારી પાસે તો કમ્પ્યુટર અવેલેબલ છે એટલે હું કમ્પ્યુટરમાં પ્રોગ્રામ્સ કરીશ, પણ તમારે જેમની પાસે મોબાઈલ જ છે, ઘરે કમ્પ્યુટર્સ અવેલેબલ નથી, એ સેમ પ્રોગ્રામ જે છે એ આ વેબસાઇટ ઉપર પોતાના મોબાઈલથી ટ્રાય કરી અને રન કરી અને આઉટપુટ પણ જોઈ શકે છે. ક્લિયર? તો આટલું સહેલું આપણી પાસે રસ્તો અવેલેબલ છે કે જેના થ્રુ આપણે આપણા પ્રોગ્રામ્સ એક્ઝિક્યુટ કરી શકશું. તો આઈ હોપ બધાને ખ્યાલ પડ્યો હશે કે જેમની પાસે ઘરે કમ્પ્યુટર્સ અને એટલે કે લેપટોપ કે ડેસ્કટોપ છે એમણે આ સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરવાનો છે ગૂગલમાંથી ડાઉનલોડ કરીને, અને જેમની પાસે પોતાની PC નથી, સિસ્ટમ્સ નથી, તો એ પોતાના મોબાઈલની અંદર આ ઓનલાઈન GDB વેબસાઇટનો યુઝ કરી અને પણ પ્રોગ્રામ જે છે એ લખી શકશે. એટલે કે પ્રેક્ટિકલ તમે કોલેજે નથી આવતા ત્યાં સુધી તમારા ઘરે બેસીને પણ તમે કરી શકો છો. હવે આગળ વધતા પહેલાં બીજી પણ એક ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ તમને આપી દઉં. નો ડાઉટ હજુ તો આપણે થોડી વાર લાગશે, પણ શોર્ટ ટાઈમમાં તમારે લોકોને પ્રેક્ટિકલની જર્નલ જે છે એ લખવાની રહેશે. તો એ ખાસ જણાવી દઉં કે કેવી રીતે તમારી મેન્ટેન કરવાની છે. સૌથી પહેલું તો 2 સાઇડ પ્રિન્ટેડ જર્નલ તમારે પેપર્સ જે હોય એ ટાઈપની જર્નલ લેવાની છે, એટલે કે 2 સાઇડ પ્રિન્ટેડ હોવું જોઈએ. જનરલી જર્નલ જે છે એ અત્યાર સુધી જો તમે લખી હોય તો એક સાઇડ બ્લેન્ક હોય ને એક સાઇડ પ્રિન્ટેડ હોય, એવું નથી કરવાનું. બંને સાઇડ પ્રિન્ટેડ જર્નલ્સ જે છે એ તમારે પરચેસ કરવાની છે. હવે તો એ જે 2 સાઇડ પ્રિન્ટેડ જર્નલ છે એ 200 પેજની તમે પરચેસ કરી લેજો કે જેમાં ઇન્ડેક્સ હોવી જરૂરી છે. ક્લિયર? હવે એમાં જ્યારે પણ આપણા પ્રોગ્રામ્સ ચાલુ થાય ત્યારે સૌથી પહેલાં તમારે પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન જે છે એ લખવાની થશે. હવે આ પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન એટલે શું એ હું સમજાવીશ. અત્યારે ખાલી શું ક્યાં લખવાનું છે એ સમજી લો. સૌથી પહેલાં તમારે પ્રોગ્રામની ડેફિનેશન લખવાની છે. એટલે કે સે ફોર એક્ઝામ્પલ કે મેં પ્રોગ્રામ નંબર 1 આપ્યો તમને, આવો કોઈ પ્રોગ્રામ, રાઇટ અ પ્રોગ્રામ ટુ પ્રિન્ટ યોર નેમ ઓન સ્ક્રીન. આવી કોઈ ડેફિનેશન જે છે એ તમને મળી તો તમારી જર્નલમાં આવું પહેલા પ્રોગ્રામ 1 એવું એક નંબર આપવાનો થશે, પછી આવી ડેફિનેશન લખવાની થશે. પછી યા તો તમે વેબસાઇટ જે મેં તમને બતાવી ઓનલાઈન GDB એમાં જે પ્રોગ્રામ લખ્યો, યા તો તમે આ જે સીનું કમ્પાઇલર છે, સીનો સોફ્ટવેર છે એમાં જે પ્રોગ્રામ લખેલો હોય આખો એ હું લખતા શીખવાડીશ કે કેવી રીતે પ્રોગ્રામ્સ તમારે જર્નલની અંદર લખવાનો છે. એ પ્રોગ્રામ તમારે આખો અહીંયા લખવાનો થશે. એના પછી જે આઉટપુટ છે એ આઉટપુટ તમારે લખવાનું થશે. અહીંયા જો ખુલ્લો જ છે એક પ્રોગ્રામ, આ એક પ્રોગ્રામ જ છે. તો આ પ્રોગ્રામ તમે જે જોઈ શકો છો એ તમારે આ પોર્શનની અંદર લખવાનો થશે અને એની નીચે એનું જે આઉટપુટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ એ આઉટપુટ તમારે લખવાનું થશે. તો આવી રીતે તમામ જે પ્રેક્ટિકલના પ્રોગ્રામ્સ આપણે કરીએ એ પ્રોગ્રામ્સ તમારે આ ફોર્મેટની અંદર મેન્શન કરવાના થશે. આઈ હોપ કે બધા સમજી ગયા છે હું શું કહેવા માગું છું. આગળ વધીએ. હવે આ તો જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન હતી, પણ પ્રોગ્રામ્સ સ્ટાર્ટ કરતાં પહેલાં પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવા માટેની ટેકનિક્સ જે છે એ ખબર હોવી જોઈએ. એટલે કે હજી પ્રોગ્રામિંગ ચાલુ કરવાની તો ખૂબ વાર છે. બિફોર દેટ વી નીડ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ
the two major technique for solving the problem. આપણે ડેફિનેશન બોલો, પ્રોગ્રામ બોલો, પ્રોબ્લેમ બોલો, બધી આપણા માટે કોમન વસ્તુ છે. તો એને સોલ્વ કરવા માટેની બે ટેકનિક્સ આપણા સબ્જેક્ટની અંદર આપેલી છે. That two techniques are algorithm and flowchart, as you can see onto the screen. First technique is algorithm, another technique is flowchart. So what is algorithm? The term algorithm is often used to refer for logical writing of the program. It is a step-by-step description that how to arrive the solution of a given problem. આ અલ્ગોરિધમની એક સિમ્પલ ડેફિનેશન છે. એટલે કે કોઈપણ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશનને તમે સ્ટેપ ફોર્મેટની અંદર લખો તો એને અલ્ગોરિધમ કહેવાશે. ફરીથી બોલું છું, અલ્ગોરિધમની ડેફિનેશન બહુ સિમ્પલ છે. જ્યારે કોઈપણ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશનને તમે સ્ટેપ ફોર્મેટની અંદર ડિસ્ક્રાઇબ કરો તો એ સ્ટેપ્સને અલ્ગોરિધમ કહેવાશે. ફોર એક્ઝામ્પલ, અહીંયા એક અલ્ગોરિધમ આપણે મેન્શન કરેલો છે કે જેમાં બે નંબરનું એડિશન થાય છે. તો સ્ટેપ 1 આપણું શું રહેશે? ઇનપુટ ફર્સ્ટ નંબર, એટલે કે પહેલો નંબર નાખો, સ્ટેપ 1. સ્ટેપ 2 શું રહેશે આપણો? ઇનપુટ સેકન્ડ નંબર, એટલે કે બીજો નંબર નાખો. બે નંબરના એડિશન માટે બે નંબર જોશે, એ બે ઇનપુટ્સ કહેવાશે. કોઈ પણ પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે 3 ફેઝ માઇન્ડમાં ક્લિયર રાખજો. પહેલો છે ઇનપુટ, બીજો છે પ્રોસેસ અને ત્રીજો છે આઉટપુટ. દરેક પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે 3 વસ્તુ આપણે ક્લિયર રાખવી પડશે. એક છે ઇનપુટ, બીજું છે પ્રોસેસ, ત્રીજું છે આઉટપુટ. તો ઇનપુટ બે નંબર્સ છે, ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ. પ્રોસેસ એ બે નંબરના એડિશનની છે અને આઉટપુટ એ બે નંબરના એડિશનનું જે કાંઈ આઉટપુટ હશે એ રહેશે. અને છેલ્લે આઉટપુટ મળી ગયા પછી સ્ટોપ કરવાનું થશે. તો આ જે અલ્ગોરિધમ છે એ 5 સ્ટેપની અંદર એક્ઝિક્યુટ થાય છે. સ્ટેપ 1 પહેલા નંબર ઇનપુટ કરવાનું કહે છે. સ્ટેપ 2 બીજો નંબર ઇનપુટ કરવાનું કહે છે. સ્ટેપ 3 બે નંબર નાખ્યા છે એનું એડિશનનું કહે છે. સ્ટેપ 4 એડિશનને ડિસ્પ્લે કરવાનું કહે છે અને ડિસ્પ્લે થઈ ગયા પછી એ અલ્ગોરિધમ સ્ટોપ થશે. સો અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે બે નંબરના એડિશન માટેનું જે અલ્ગોરિધમ છે એ બે નંબર માટેના એડિશન માટેનો અલ્ગોરિધમ સ્ટેપ ફોર્મેટની અંદર આપણે મેન્શન કરેલો છે. સો that is one type of algorithm which demonstrate how to add the two numbers. હજુ એક એક્ઝામ્પલ આપણે લઈ શકીએ કે જેમાં આપણે ખાલી પ્રોસિજર ચેન્જ કરીએ છીએ, જેમાં બે નંબરના એડિશનની જગ્યાએ એ જ બે નંબરના સબટ્રેક્શન્સ આપણે લઈએ છીએ. તો સ્ટેપ 1 કોમન રહેશે. એ સ્ટેપ 1ની અંદર ફર્સ્ટ નંબર ઇનપુટ કરવાનો થશે, સેકન્ડ નંબર જે છે એ પણ ઇનપુટ કરવાનો થશે. Then after entering first and second number we have to subtract the two numbers, and then after subtracting the two numbers we need to display it onto the screen, and then automatically that particular algorithm gets stopped. This is another example of demonstrating the addition of two numbers. તો એવી જ રીતે મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ ટુ નંબર્સનું પણ તમે જોઈ શકો, જેમાં ખાલી પ્રોસિજર બદલે છે, બાકીના બધા સ્ટેપ્સ જે છે એ કોમન રહે છે. એવી જ રીતે નવી એક ડેફિનેશન તમારી સામે રાખું છું કે જેમાં એક એરિયા ઓફ સર્કલ જે છે એ ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે. તો એરિયા ઓફ સર્કલનું સૌથી પહેલાં તો આપણને ઇક્વેશન જે છે એ ખબર હોવી જોઈએ. એ ઇક્વેશન છે પાઈ ઇન્ટુ આર, એટલે કે પાઈ આર સ્ક્વેર, જેમાં આરનો મિનિંગ છે રેડિયસ અને પાઈ એક કોન્સ્ટન્ટ છે કે જેની વેલ્યુ છે 3.14. એ અલ્ગોરિધમ અહીંયા લખ્યો છે. સૌથી પહેલાં લખ્યું છે આપણે ઇનપુટ રેડિયસ, then step 2 area is equals to 3.14 multiplied by inputted radius into the inputted radius, that is the square of radius. After manipulating the entire equation, it will print an area of circle onto the screen, and then at last that particular algorithm gets stopped. Same like that, another example that we can keep is to find out the area of triangle. Equation of
finding out the area of triangle is 1/3 multiplied by base into the height. એટલે કે આમાં બે ઇનપુટ છે, એક બેઝ છે અને એક હાઇટ છે. તો પહેલાં આપણે બેઝ ઇનપુટ કરીએ છીએ સ્ટેપ 1માં, સ્ટેપ 2માં હાઇટ ઇનપુટ કરીએ છીએ. એને બંનેને 1/3 એટલે કે 1/3 ની વેલ્યુ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. Automatically it will give the area of triangle onto the screen, and then that particular algorithm gets stopped. I think આજના દિવસે ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે ડિસ્કસ કરી છે. નેક્સ્ટ ડિસ્કશન જે છે એ આપણે બીજા લેક્ચરની અંદર રાખશું. થેન્ક યુ વેરી મચ સ્ટુડન્ટ્સ ફોર લિસનિંગ મી. હેવ અ નાઇસ ડે.